నమస్తే స్కై విజన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు హరిప్రియ. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. సమాజంలో మహిళా సాధికారతతోనే కుటుంబాల అభివృద్ధి సాధ్యం. ఆర్ఏఓ మునిస్వామి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల సందర్భంగా వివిధ అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన అమ్మవార్లు. ములుగు జిల్లా ఎటునారం మండలం రొయ్యూరు గ్రామంలో అక్రమంగా నిర్మించుకున్న గుడిసెలను తొలగించిన అటవీశాఖ అధికారులు. అటవీశాఖ బాధితుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకోవడంతో అటవీశాఖ అధికారులకు రక్షణ కల్పించిన పోలీసులు. సమాజంలో మహిళా సాధికారతతోనే కుటుంబాల అభివృద్ధి సాధ్యమని ఆర్ఏఓ మునిస్వామి అన్నారు. అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బేటీ బచావో బేటీ పఢావో కార్యక్రమం ప్రాధాన్యతను వివరించారు. స్థానిక మదర్ తెరిసా ప్రభుత్వ నర్సింగ్ కళాశాల విద్యార్థినులు, ఐటీఐ విద్యార్థులు 120 మంది ప్రత్యేక బస్సులో దర్యాల తిప్ప వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి బోటు షికారు చేస్తూ ఐలాండ్ 3ని సందర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ఏఏ సూపరింటెండెంట్ కె సత్యనారాయణ, అధికారి రెయ్య శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తీస్తారా మన ఆంటీ వస్తారని As no states in India have this kind of future. What is the future, you know? Somebody know about that salient feature of Union Territory of Puducherry. It's spread in 4 states. It is 3 states only because it's 4 units. One is in Karaikal and Pondicherry in Tamil Nadu, Mahe in Kerala, and here Yanam in Andhra Pradesh. So the language is 4.
In no state having 4 languages. Instead of 4 languages, you have additional language only also. That is French. You are in the connecting. So it's a very, very unique feature in India. In the world also, I think, if it is Moscow, it's Russia, it's a vast country, but only Russian language only. There is only one language. China, the first nation in the world, having Chinese only. But here in India, there are so many languages, and in Pondicherry particularly, is having 4 official languages. In Kerala, it is only Malayalam is the official language. But in Pondicherry, we have declared the 4 languages as the official languages, plus French is a connecting language. I am from Karaikal. Women empowerment means to ensure equal right to women, make their own independent decision and participation. Women empowerment help to establish happy and prosperous in the world. As per the Indian Constitution, helps in women empowerment act right to equality. Education is a key factor of women empowerment. The empowerment of women has also brought a lot of economic and social gains of India. It is important for solving societal issues like poverty, unemployment and birth control in India. It helps in securing the rights of women in India, thereby maintaining their social status in society. Women empowerment helps in achieving comprehensive growth, meaning growth in each sector and for all the sections of the sections. Improved women can contribute to nation building by joining any sector like an army, social service, politics, education, corporate sector, etc. The government should focus especially in rural areas for empowering women as a majority of Indians population resides in the village. Education empowers girls, equipping them with the knowledge and skills to make informed decisions, pursue careers and contribute to their communities. దానికి ముందుగా ఏం అవ్వాలంటే అమ్మాయిలు చదువుకోవాలి, ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి, బాగా చదువుతేనే ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. సో యాజ్ యు ఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేటింగ్, నో నీడ్ టు షేర్ అబౌట్ దిస్, బట్ ఎనీహౌ యూ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ వన్ అనదర్ టు స్టడీ. ఓకే, మీకు తెలియని వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి, ఓకే ఇలాంటివి ఉన్నాయి, నా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, వై యూర్ వరింగ్ అంటే కొంచెం మంది తెలియకుండానే 0 సైట్స్ కానీ ఒక 40 సైట్స్ కానీ 50 సైట్స్ కానీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి తెలియక ఏమీ లేదు ఎవరు కాపాడతారు అన్నట్టు. అలా కాకుండా ఒకరికొకరు ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ యాజ్ యూ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ వెల్ as you have to give importance to one another, sharing a thing. Okay, I would like to thank Raya Srinivasa sir, welfare officer, for encouraging us and inviting us to this to be a part of this program. So after this you are having games as well as you are having a delicious food, so enjoy this. I would like to ask PT masters to take out our students and conduct an activities for ITI. First prize goes to Krupa ITI. Jansi. Jansi. Third prize. Consolation prizes. Next, Pushpa. K. Vasudevi. Yano
people of Mother Teresa Nursing. So the start next time start. Okay, 20 members or 16 members మాత్రం రండి. అడిగో సాంగ్ ఉన్నారేమో అడుగు సాంగ్ ரொம்ப பிடிச்சது சார். தமிழ சொல்லுங்க. வெரி சூப்பர் சார். என்ஜாய் பண்ணோம் ரொம்ப. எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சாப்பாடு டேஸ்டா இருந்துச்சு. என்ஜாய் வெரி வெல் சார். இது வரை நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை. இப்போ புதுசாக பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஃபுட் எல்லாமே நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் டைம் அரசலாறு அங்கே இருக்குது. அதேமாரி அது எங்ககிட்ட இருக்கிறது இங்கே ஞானத்தில் இருக்குது. இவர் அவர் இன்சார்ஜ் முரளிதரன் சொல்லிட்டு இப்பா மேனேஜர் இவர் தான் ஃபுட்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணவர். அவங்க டீம்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க டீம்லாம் ஸோ மச் சார். போட் மேனு போட்டில் வந்து அவங்களாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க. நல்லா இருந்தாலும் அவங்கள போட்டு கட்டி வந்தாங்கல்ல அவங்களாம் அவங்க எங்கள் டீம் தான். எங்கள் டீம் food, boating and mangrove forest. It's a very new experience to us, even in for Yanam people. Still we don't know about this, but இன்னும் டெவலப் பண்ண சூப்பராக இருக்கும் சார். நிறைய தெரிஞ்சா இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க. கவர் பண்ணிடுச்சு சார் டெவலப் பண்ணால் அதை டெவலப் பண்ணால் கற்றுக்கும். యానాం శివారు కనకాలపేట గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ దుర్గాదేవి అమ్మవారు 5వ రోజు ఉత్సవాలలో భాగంగా శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరిదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. 39వ దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు శ్రీ దుర్గాదేవి అభయాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాలలో భాగంగా 5వ రోజు ఆలయంలో కనకాల వెంకయ్య నాయుడు కుటుంబ సభ్యులతో శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరిదేవి అలంకరణ పూజలు చేశారు. అలాగే పోలిశెట్టి జగవతి కుటుంబ సభ్యులతో లక్ష కుంకుమార్చన పూజలు ఆలయ అర్చకులు బ్రహ్మశ్రీ కోడంపట్ల శ్రీరామచంద్రమూర్తి, సాయి సతీష్ శర్మ బ్రహ్మత్వంలో భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పరిసర ప్రాంతాల నుండి పూజకు హాజరైన భక్తులకు బద్రీ స్టూడియో వారి సహకారంతో అమ్మవారి ఫోటోలు ఉచితంగా అందజేశారు. అలాగే పోలిశెట్టి రామకృష్ణ, గురు భవానీ ఆధ్వర్యంలో పళ్ల నరసింహమూర్తి సహకారంతో భవానీల పడిపూజ మహోత్సవాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ కనకాల కృష్ణ, ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు, గ్రామ పెద్దలు, యువత తదితరులు పాల్గొన్నారు. సరే సురేంద్ర వచ్చాడు. సరే ఎక్కడ ఎటువైపునా ఫలం మనోరథ ఫలం పుత్ర పౌత్ర ప్రవర్ధనం యత్మా తత్మా ప్రధాన సకల ఫల ప్రాప్తి రస్తో సిద్ధి రస్తో. అమ్మ దీపారాధన చేయండి. దీపదీపం త్రైలోక్యతి విరామః రక్షాదీపం రయచ్చామి దేవాయ పరమకి కుంకుమ బొట్టు పెట్టి గోవింద విష్ణు మధుసూదన ఋషికేశ సర్వేభ్యో మహాగణేభ్యో నమః. అయం ముహూర్తస్వముహూర్తో అస్తు. కొద్దిగా అక్షంతలు తీసుకోండమ్మా. వాసన చూసేలా పక్కకి వేయండి. ప్రాణానామ్య ఉత్తిష్టంతో భూత విజాకాః ఈతి వివాదకారీతి సమయ విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. అలా ముక్కు పట్టుకొని 3 సార్లు ప్రణం పట్టడం. సత్యం
वन्दसवितरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोमृतम् ब्रह्मभूत्वरो दानं పెట్టుకొని మామ అనుకోండమ్మా మామ ఉపాతక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీక్షత్తం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయవరాత్రే శ్వేతవరాహ పంచమదినేన దుర్గా భవాని దేవత సహస్రనామావళి కుంకుమ అర్చన సమయేన పరిసమాప్యర్థం సిద్ధి వినాయక స్వామి నమః. అలా వినాయకుడికి నమస్కారం చేయండి. అస్తి యజమానస్య పరమశివ గోత్రోద్భవస్య శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ దేవత స్వరూపిణే దుర్గా భవానీ దేవ్యే నమః. శ్రీ కృష్ణపాలగోత్రస్య కృష్ణనామదేవస్య ధర్మపత్ని సమేతస్య కృష్ణపాలగోత్రస్య నరసింహమూర్తినామదేవస్య మనోభిష్ట వ్యాపారాభిముచ్యర్థం అస్తి యజమానస్య కృష్ణపాలగోత్రోద్భవతి విజయలక్ష్మీనామదేవస్యాః శీఘ్రమేవ కళ్యాణతా సిద్ధ్యర్థం మనోభిష్ట ఫలసిద్ధ్యర్థం సర్వకార్య అనుకూల్యతార్థం అస్తి యజమానస్య బుద్ధల గోత్రస్య లోకేశ్వరనామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య జగ్గయ్యనామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య సూర్యబాబునామదేవస్య కృష్ణపాలగోత్రస్య నాగేశ్వరనామదేవస్య లౌకురుగోత్రస్య శ్రీనివాసనామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య రామచంద్రరావునామదేవస్య జడపాలగోత్రస్య చిట్టితాతారావునామదేవస్య కాశీపాలగోత్రస్య సూర్యబాబునామదేవస్య శెట్టిపాలగోత్రస్య ఈశ్వరరావునామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య వీరబాబునామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య రవినామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య దుర్గనామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య శ్రీనివాసనామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య దుర్గాప్రసాదనామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య దుర్గాప్రసాదనామదేవస్య కృష్ణపాలగోత్రస్య సత్యనారాయణనామదేవస్య ధనపాలగోత్రస్య వెంకటేశ్వరనామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య జానకిరామకుమారనామదేవస్య జనకులగోత్రస్య వీరభద్రరావునామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య పాండురంగనామదేవస్య విప్లవగోత్రస్య శశిరావునామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య ఈశ్వరనామదేవస్య బాలభద్రగోత్రస్య కృష్ణమోహన్నామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య తులసి శ్రీనివాసనామదేవస్య పైడిపాలగోత్రస్య ఆదినారాయణమూర్తినామదేవస్య తులిమామగోత్రస్య వీర సత్యనారాయణనామదేవస్య తులి మహామగోత్రస్య ములుగు జిల్లా ఎటునారం మండలం రొయ్యూరు గ్రామంలో అక్రమంగా నిర్మించుకున్న గుడిసెలను అటవీ శాఖ అధికారులు తొలగించారు. అక్రమంగా వేసుకున్న గుడిసెలు తొలగించడంతో అటవీ శాఖ వారు బాధితుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి అటవీ శాఖ అధికారులకు రక్షణ కల్పించారు. ములుగు జిల్లా ఎటునారం మండలం రొయ్యూరు గ్రామంలో అక్రమంగా నిర్మించుకున్న గుడిసెలను అటవీ శాఖ అధికారులు తొలగించారు. అక్రమంగా వేసుకున్న గుడిసెలు తొలగించడంతో అటవీ శాఖ వారు బాధితుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి అటవీ శాఖ అధికారులకు రక్షణ కల్పించారు. నేనైతే తీసుకుని ఇందులో వచ్చినాను, మీరైతే తీయాలి. తీసుకోకుండా చదువుకున్నారా మీకు జాబులారా
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం చినకొత్తలంక గ్రామంలో అమ్మవారిని కూరగాయలతో శాకంబరీ దేవిగా అలంకరించారు. ముమ్మిడివరం మండలంలో దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. 5వ రోజు సందర్భంగా అమ్మవారు శ్రీ మహాచండీ దేవి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని రకరకాల కూరగాయలతో శాకంబరీ దేవిగా అలంకరించారు. సమీప ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కె గంగవరం మండలం బ్రహ్మపురి గ్రామంలో శ్రీ లక్ష్మీ దుర్గాదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా 5వ రోజు అమ్మవారు శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీదేవి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అమ్మవారి 13వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా పిల్లంక గ్రామానికి చెందిన భక్తులు సాకి శ్రీనురాజు ఉమాదేవి దంపతులు అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు బ్రహ్మపురి పిల్లంక చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు. చిన్మయీ పరమానంద విజ్ఞాన గంధోపరి ధ్యాన ధర్మ ధర్మానుగత విశ్వలోక జగన్ని గోపంజీతే చూత సుప్త ప్రాజ్ఞాతు భగవతి ఉండే దుర్గోత్తర పున్నా భూమావళిత దుర్గేర్మ ఆబ్రహ్మ కీర్తనవర్ణ ధృదా నిజా జ్ఞానో మర్వా పుణ్య పుణ్య ప్రప్రాసుగా సకలాగమ సంభవ సుక్తి సంపూర్ణమత ప్రవర్త పుణ్య భోగే భోగనేత్రి అంబికానాథ నారాయణ నాథ రూప నామ రూప వివర్ధ హ్రీంకర్ విద్యాదేవత రాజా రాజా రామ రాజ రాజ్ఞ కుసుప్రియ కళ్యాణ్ కళావతి కాంత కాంతమర్ప్రియ వరలావారి విశ్వాస విధాతి మరుగున పడుతున్న కళలు కళాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు తాళరేవు మండలం ఇంజరం గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన తోలుబొమ్మలాట ప్రదర్శన అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఇంజరం గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయం వద్ద ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. పల్లెవాసులకు వినోదాన్ని పంచిపెట్టిన అతి ప్రాచీన కళల్లో తోలుబొమ్మలాటలు మొదటిది. హరికథలు, బుర్రకథలు, వీధి నాటకాలు మొదలగు వాటి ఉనికి లేనప్పుడే ఈ తోలుబొమ్మలాటలు పల్లెవాసులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి, బహుళ ప్రచారం పొందాయి. ప్రస్తుతం ఆధునిక యుగంలో మారిన రంగుల ప్రపంచంలో ప్రాచీన కాలం నాటి కళలు కనుమరుగవుతున్నాయి. వాటిని ప్రోత్సహించేందుకు అరుదుగా ప్రదర్శించే తోలుబొమ్మలాటను ఇంజరం గ్రామస్తులు కనకదుర్గాదేవి ఆలయం వద్ద ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో పరిసర ప్రాంతాల నుండి అధిక సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు తరలివచ్చి తోలుబొమ్మలాట ప్రదర్శన చూసి తమ జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కరప మండలం రామకంచిరాజు నగర్ గ్రామానికి చెందిన శ్రీ సీతారామ తోలుబొమ్మలాట కళాబృందం ప్రతినిధులు కళాకారులను ప్రోత్సహించిన ఇంజరం కనకదుర్గాదేవి ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. నీ ప్రతాపం ఎట్టిది నాయన.
నా ప్రతాపం ఎట్టిదనగా మందిరం ఎక్కి తెచ్చునా నా బొమ్ములకు నేలకు చుక్కలు చొల్లున రాకున్నా हमारा गवरात सभाग మాది కరప గ్రామం అండి. కరప గ్రామం నుండి ఇంజరం గ్రామం ముందు దుర్గాదేవి ఆలయం వద్ద మాకు ప్రాచీన కళ తోలిబొమ్మలాట. పూర్వము చోళ మహారాజు ప్రభుత్వంలో నుండి వచ్చిన ఈ తోలిబొమ్మలాట ప్రదర్శించుకుంటూ మా పెద్దలు పూర్వీకులు ఎంతోమంది కళాకారులు ఈ కళను ప్రోత్సహించుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళండి. అలాగే ఈ ఇంజరం గ్రామం ముందు ఇప్పటి వరకు మాకు ఈ పెద్దల సహకారంతో, ఇంజరం గ్రామం పెద్దల సహకారంతో మాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించారు. మా పూర్వీకులు పోయినప్పటికీ మేము ఈ కళను ప్రోత్సహించుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు మమ్మల్ని చూసి ఈ కళను ఇంకా బ్రతికించాలి, ఈ తరం వారికి తెలియజెప్పాలి అని ఆ ధృతులతో పెద్దలకు మాకు రప్పించి ఈ ప్రోగ్రాన్ని అవకాశం ఇచ్చారు. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. మాకు టిఫిన్ల నుంచి భోజనాల నుంచి అన్నీ సక్రంగా చూశారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ కళను ఆదరించాలని, ఈ కళను ఈ తరం పిల్లలకి తెలియజెప్పాలని ఆశతో మీకు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నామండి. అందును బట్టి మాకు ఎంతో సహకారంతో ఈ కళను ఇంకా ముందుకు తీసుకురావాలని ఈ ప్రయత్నంలో మేమున్నాం. మీకు తోడు ఉంటే ఇంకా ముందుకు ఈ కళను ఇంకా ప్రోత్సహిస్తారని కోరుకుంటున్నామండి. కాకినాడ జిల్లా కాజులూరు మండలం కాజులూరు గ్రామంలో రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎలక్షన్లో ఇచ్చిన హామీలన్నీ పూర్తి చేస్తారని, ప్రతి గ్రామాల్లోనూ అన్ని అభివృద్ధి పనులు జరుగుతాయని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంతో ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యేలా స్థానిక నాయకులు పనిచేయడం, గ్రామస్థాయి సమస్యలను గుర్తించడం, పరిష్కారం చూపడం ముఖ్య ఉద్దేశమని అన్నారు. దీని ద్వారా స్థానిక సమస్యలు త్వరితగతిన పరిష్కారం అవుతాయని ఆయన తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామచంద్రాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పోలిశెట్టి చంద్రశేఖర్, ఉమ్మడి నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, మహిళలు పాల్గొన్నారు. పేషెంట్ కండిషన్ ఏంటి? పేషెంట్ కండిషన్ పక్కలో ఉన్నట్టు బుక్లీని పోయి ఒకసారి మహేష్ ఫోన్ చేసి పేరేంటో మీరేనా తీసుకుంటా 20 సంవత్సరాలు అయిందండి. 20 సంవత్సరాల నుంచి నాకు పెన్షన్, రేషన్ కార్డు తప్ప నాకు ఏం రాలేదండి. ఇల్లు దరఖాస్తు అప్పుడే 3 సార్లు పెట్టుకున్నానండి. 3వ సారి వచ్చిందండి. వచ్చిన తర్వాత కట్టా తయారైన తర్వాత నాకు కావాలని తీస్తారండి. నేను అడిగానండి. ఎప్పుడు జరిగింది ఇదంతా? వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు జరిగిందండి. పట్టా తయారై వచ్చిందండి. ఇప్పుడైతే నాకు ఇల్లు ఇవ్వట్లేదండి. నాకు హౌసింగ్ సెలక్షన్ వస్తే ఇవ్వలేదండి. హౌసింగ్ మరా చదువుకోలేదా? వైద్యం చేయిస్తారు కాకినాడ. వైద్యం చేస్తారు. వరంబోట్లో ఉన్నామండి. అది మెరకేసుకున్నాం. అది కూడా కట్టి పెట్టింది. నువ్వు పట్టా తెచ్చుకోవాలి. ముందు పట్టా తెచ్చేయండి. పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ రెడీ చేయండి. హౌసింగ్ లోన్స్ వస్తే హౌసింగ్ లోన్ వచ్చినప్పుడు పెడదాం.
ఆపరేషన్ అన్ని కాదు కానీ ముందు నీకు పట్టా కావాలి, తర్వాత పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ కావాలి, ఆ తర్వాత లోన్ వస్తుంది. ముందు ఇవి చేయించు. కరెంట్ బిల్ అది వస్తుందండి. మా పాక ఉండేదండి, పాక వేసుకున్నామండి, పాక వేసుకున్నామండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరెంట్ బిల్ ఎక్కలేదు, కరెంట్ బిల్ ఎక్కచ్చు. మా ఇల్లు హౌసింగ్ లోన్ కావాలా? వస్తే మీకు సొంత సైట్ ఉందా? మా నాన్నగారు కట్టేది ఉందండి, వర్షం వచ్చేస్తున్నాను సార్. మీ అమ్మగారు ఇల్లు కట్టుకుందాం అనుకున్నారు మీరు. హౌసింగ్ లోన్ వస్తాయి అప్పుడు చెప్తారు. సైట్ ఓపెన్ సర్పంచ్ గారు చెప్తారు. అయ్యాల బొండాలు చూసుకున్నా మీరు వచ్చి విజయాలకు చేద్దాం అనుకున్నాను. ట్రై చేస్తాను. ఒక మనిషిని పెట్టడం జరిగింది. ఇది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అయినా సరే, ఇది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయినా సరే, మీరు ఫోన్ చేస్తే అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. సచివాలయం స్టాఫ్ ఉన్నారండి, మీరు రాసుకోండి నెంబరు 9010. వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకుని ఒక 15-20 రోజుల్లోగా నువ్వు డిగ్రీ చదువుతున్నావు కాబట్టి 30,000 ఇస్తారమ్మా నీకు. ఏమా అదే 30,000 వస్తుంది మీకు. ఒక 5 నిమిషాలు. అలాగే మీరు వైద్య నిమిత్తం రామచంద్రపురం హాస్పిటల్, ఏరియా హాస్పిటల్కి వస్తారు కాబట్టి ఆరోగ్యశ్రీలో మీకు ఏమన్నా వైద్యం, అక్కడ మెరుగైన వైద్యం కోసం మన ప్రక్షాళన చేయడం జరిగింది. డాక్టర్లు అందరూ కూడా అటెండ్ అవుతున్నారు హాస్పిటల్కి. కాబట్టి మీరు ఈ వైద్య చదివించుకునే స్తోమత మీకు లేకపోతే పూర్తి స్థాయిలో మేము చదివించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి చదువు పిల్లల్ని మీరు చదివించుకోలేని పక్షంలో మా దగ్గరికి పంపండి. వాళ్ళకి ఫండ్స్ చదివించడం జరుగుతుంది. అది మరీ ముఖ్యంగా ఇంటర్ చదివే పిల్లలు కానీ, దయచేసి అందరూ ఎవరండి ఒక్క నిమిషం. ఇంటర్ చదివే పిల్లలు కానీ, డిగ్రీ చదివే పిల్లలు కానీ, అలాగే బీటెక్ చదివే పిల్లలు కానీ, మీరు చదువుతున్నావమ్మా? ఏం చదువుతున్నావు? ఇంటర్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నావు? బీఎస్సీ చదువుతున్నావు కదా. తాళరేవు మండలం కోరంగి గ్రామంలో వెంచేసి ఉన్న శ్రీ కురుంగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ శుద్ధ చవితి తత్కాల పంచమి సోమవారం రోజున శ్రీ చండీ అమ్మవారుగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. కాకినాడ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం తాళ్లరేవు మండలం కోరంగి గ్రామంలో వెంచేసి ఉన్న శ్రీ కురుంగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో దసరా ఉత్సవాలలో భాగంగా ఆశ్వయుజ శుద్ధ చవితి తత్కాల పంచమి సోమవారం రోజున శ్రీ చండీ అమ్మవారుగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. పరిసర ప్రాంతాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదం స్వీకరించి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. వచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఆలయ అర్చకులు సాయి మాస్టారు ఏర్పాట్లు చేశారు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. సమాజంలో మహిళా సాధికారతతోనే కుటుంబాల అభివృద్ధి సాధ్యం. ఆర్ఏఓ మునిస్వామి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల సందర్భంగా వివిధ అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన అమ్మవార్లు. ములుగు జిల్లా ఎటునారం మండలం రొయ్యూరు గ్రామంలో అక్రమంగా నిర్మించుకున్న గుడిసెలను తొలగించిన అటవీశాఖ అధికారులు. అటవీశాఖ బాధితుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకోవడంతో అటవీశాఖ అధికారులకు రక్షణ కల్పించిన పోలీసులు. ఇది ఇవాల్టి బులెటిన్. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.